जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर ओडिया साहित्य कथा विषयटी आलोचना करवा जाकि आधुनिक भाग से हूँ कौन आधुनिक भाग 1870 ख्रीष्टाब्द आग को चली क्यों मैंने प्रस्तुत कर द्वारा यह लिखाही ओडिया सिलेबस कमिटी द्वारा यह लिखाही मन रखि एवं ता विषय आम कि जाना ओडिया भाषा साहित्यर क्रम विकास संपर्क छात्र छात्री मानकर प्राथमिक परिचय निमित्त ओडिया साहित्य कथा जहाँकि आद्य भाग नामक एक स्वतंत्र रचना ओडिया सिलेबस कमिटी द्वारा प्रस्तुत करा जाय पूर्व नवम श्रेणी रे पढ़ी तुम मैंने नवम क्लास रे आद्य भागटा पढ़ी जेने पुरुना एबे आम आधुनिकता को नहीं जहाँ अच्छी दशम श्रेणी आम पढ़ा ताहार क्रमिकता रक्षा दृष्टि ओडिया साहित्य कथा बा आधुनिक भाग यही पुस्तक रे दिया जायछि बोली सूचना देइछंती ओडिया सिलेबस कमिटी एही रचनार केतोटी साधारण प्रश्न छात्र छात्री माननकु पचरा जिवो किंतु कोनोसी सरलार्थ किंबा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न लिखिबा पई दिया जिवो नाही जेते बेले तमे माने एग्जाम रे देबो एग्जाम आसीबो सेते बेले कोन हबो तो कोनोसी सरलार्थ पड़िबो ना शॉर्ट क्वेश्चन रे तमे माने आंसर देबा को पड़िबो एवं यह तुम मानक नित्यांत आवश्यक कहीं ये ओडिया साहित्य कथा जानिबा आम मानक गर्वर कथा एवं प्रत्येक एग्जाम रे मध्य आसी थाए ओडिया विषय को नहीं तो आम आलोचना करवा विषय रे आधुनिक साहित्य विषय रे कौन अच्छी एवं आधुनिक विषयर लिखन शैली क्यों माने करिथिले किभली भाव में लिखाही किए कौन लिखिथिला से गुड़िक वर्णना करा जायछि ख्रीष्ट 19 शताब्दी आरंभ इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार कले आमे माने जानिथिलु ख्रीष्ट 19 शताब्दी कौन हला इंग्रेज माने आम ओडिशा को आसिला अधिकार कले और परे समेत समग्र भारत वर्ष इंग्रेज शासनाधीन हो जाइथिला नहीं ओडिशा रे जदियो इंग्रेज मानक विरोध रे बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र ओडिशा रे को माने थिले इंग्रेज मानक विरोध रे जे कि स्वाधीनता संग्रामी भाव रे गणना करथिले बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र सुरेंद्र साए तापंग दल बेहेरा प्रमुख विभिन्न समय रे विद्रोह करथिले ताहा आधुनिक अस्त्र शस्त्र रे सज्जित इंग्रेज सेनाबाहिनी द्वारा अवदमित हो जाइथिला आधुनिकता भाव से अस्त्र शस्त्र धारण करथिले एवं इंग्रेज विरोध रे लड़ाई करथिले अनेक स्वाधीनता संग्रामी सुचतुर इंग्रेज माने सूर्यास्त नीलाम आईन द्वारा ओडिशार कृषक जमी मालिक सुचतुर इंग्रेज माने सूर्यास्त नीलाम आईन द्वारा ओडिशार कृषक और जमी मालिकंक जमी को हस्तांतरित करी नूतन सृष्ट अनुगत जमीदार दायित्व रे न्यस्त कर देथिले फल रे ओडिया जाति दारिद्र्य भितर रही नाना कुसंस्कार रे बुड़ी रहिबा को बाध्य होला जेते बेले इंग्रेज माने आसिथिले सेते बेले कोन करिदेले से समाज टिको जमीदारी हिसाब रे करिदेले जड़े गाँव मुखिया रहिले एवं गाँ को चलेले इंग्रेज मानक कथा अनुसार एवं से गाँव मुखिया कौन करे गाँव अन्य कृषक मानकु अख्तियार करिनिए शोषण करिनिए एवं ताको पाखरु अनेक अत्याचार देई थाए तांकु जहा फल रे कौन दुख दारिद्र्य भितरे एवं नाना कुसंस्कार रे बुड़ी रहिबा को बाध्य होई जांती साधारण प्रजा माने साधारण लोक माने
ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଦାର ଭାବ ପୋଷଣ କଲେ। ବୁଝିଲା, ଅନୁଦାର ଭାବ ପୋଷଣ କଲେ, ନାନା ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଶୋଷଣ କଲେ। ପୀଡ଼ନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହାତୁତାସ ଭିତରେ ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, ହତାଶ ହେଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ଶୋଷଣ ସହୁଥିଲା, ପୀଡ଼ନ ସହୁଥିଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲା। ହେଲେ ବି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? 1822 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1822 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ? ହେଲା, 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଭୟ, ଆତଙ୍କ, ଅଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖାଇଲା, ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା, ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଲେ ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବି ଅନେକ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାତିର ନିର୍ଭେଦତା ଲାଗି ରହିଲା। ଜାତି ଅଜାତି ଭେଦଭାବ ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେହି ନିର୍ଭେଦତା ଓ ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ହେଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲା? 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଉ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଲା? 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥିଲା। ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା? 1822 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଇ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଗଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ହାଡ଼ରେ ଖାଲି ତିଆରି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ମାଂସ ନଥିଲା, ଖାଲି ଛାଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତି ଯେମିତି ଶ୍ମଶାନିତ ନେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେଇ ଜାତିଟି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶ୍ମଶାନିତ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ଏହି ମହାଶ୍ମଶାନରୁ ସପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହେଲା ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସତପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିମାନେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାର ହେଲା ଆତ୍ମଜାଗୃତି। ତାର କ'ଣ ହେଲା? ତାର ହେଲା ଆତ୍ମଜାଗୃତି। ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ନାନାଦିତ ହେଲା ଓ ସେହି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866 ପ୍ରଥମେ ବାଦନ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଦନ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ହାହାକାର ଖେଳି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଆର ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି
किभली भाबरे ओडिया जाति ओडिया ओडिया मातृभूमि प्रति किभली भाबरे आमे जागृत हेबा आमको आमे किभली भाबरे सुरक्षित देबा स्वाधीनता पाइबा एवं किभली भाबरे से शोषण मुक्त हेबा से चेष्टा करिथिले गौरीशंकर राय उत्कल दीपिका रे कण प्रचार कले बादन हैला ताहा ही प्रतिध्वनित हैला समग्र ओडिशा रे एही पत्रिकारु आदर्श करी परे परे प्रकाश पाइला बालेश्वर संवाद बाहक 1868 ख्रीष्टाब्द रे देख 1866 ख्रीष्टाब्द रे कौन उत्कल दीपिका प्रकाश पाई किए उत्कल दीपिका संपादक थिले उत्कल दीपिका पत्रिकार संपादक थिले गौरीशंकर राय मने रखि था गौरीशंकर राय एवं बालेश्वर संवाद वाहिका केते ख्रीष्टाब्द प्रकाश पाई 1868 ख्रीष्टाब्द प्रकाश पाई उत्कल हैतेसिणी केते ख्रीष्टाब्द प्रकाश पाई 1869 ख्रीष्टाब्द प्रकाश पाई ओडिया ओ नवसांसद केते ख्रीष्टाब्द प्रतिष्ठा पाई 1898 ख्रीष्टाब्द प्रतिष्ठा पाई सॉरी 1800 केते ख्रीष्टाब्द 1888 ख्रीष्टाब्द प्रतिष्ठा पाई कौन ओडिया नवसांसद पत्रिका एवं संबलपुर हैतेसिणी केते ख्रीष्टाब्द संबलपुर हैतेसिणी पाई 1899 ख्रीष्टाब्द एवं उत्कल पुत्र 1873 ख्रीष्टाब्द आदि संवाद पत्रिका उत्कल दर्पण 1873 ख्रीष्टाब्द तापर आसीथिला उत्कल मधुप 1878 ख्रीष्टाब्द उत्कल प्रतिभा 1891 ख्रीष्टाब्द उत्कल साहित्य 1897 ख्रीष्टाब्द मुकुर 1906 एवं सत्यवादी 1915 आदि साहित्य पत्रिका यही पत्रिका गुड़िक है आधुनिक ओडिया साहित्यर वार्ताबह आधुनिक लेखा मानकर आत्म प्रकाशर माध्यम एवं 19 शताब्दीर प्रथमार्ध बेलू ये पत्रिका गुड़िक समस्ते मन रख परीक्षा आसवा निहाती आसबार संभावना रही था एवं खाली 10म श्रेणी बोर्ड परीक्षा पाई नुहे एटा तुम सारा जीवन पाई काम देव यही पत्रिका गुड़िक नाम मन रखिले है 19 शताब्दीर प्रथमार्ध बेलू कलिकता एक मुख्य सहर में परिणत हो गला प्रथमार्ध बेलू कलिकता गोटे मुख्य सहर भाव में परिणत हो गला और सेठारे इंग्रेजी शिक्षार प्रसार घटी नव शिक्षित गोष्ठीर आविर्भाव घटीगला जेहेतु सेठारे इंग्रेजी शिक्षा प्रसार है नव शिक्षित भाव में घटीगला फल बंगलार रेभेन्सा बा नवजागरण देखागला फल बंगलार रेभेन्सा बा नवजागरण सृष्टि है राजा राममोहन राय प्रतिष्ठा कले ब्राह्म धर्म राजा राममोहन राय प्रतिष्ठा को गोटे धर्म प्रतिष्ठा कले जेनडा है कि ब्राह्म धर्म 1828 ख्रीष्टाब्द केते ख्रीष्टाब्द 1828 ख्रीष्टाब्द राजा राममोहन राय गोटे धर्म प्रतिष्ठा कले तार नाम देले ब्राह्म धर्म यही धर्म पितुला पूजा को विरोध करी ए धर्म कौन कर पितुला पूजा को विरोध करी एकेश्वर ब्रह्मवाद उपरे गुरुत्व देले बुझेला यही नवजागरित चेतनारी जो सब आभिमुख्य प्रकाश पाइला ताहेला मानव वंदना समाज संस्कार मातृभूमि और मातृभाषा प्रीति प्रकृति प्रीति नारी स्वतंत्र नारी शिक्षा व्यक्ति स्वतंत्र एक ईश्वर भावना इतिहास और ऐतिह्य प्रति श्रद्धा विज्ञान नमस्कता विधवा विवाह प्रति समर्थन बाल्य विवाह विरोध स्वाधीनता बोध प्रभृति गुड़िक देखा जाइथिला एही समय रे बंगलारे नूतन लेखक गोष्ठीर आविर्भाव घटिला देख जेते बेले आमर राजा राममोहन राय गोटे धर्म प्रतिष्ठा कले से 1800 एवं से 1828 ख्रीष्टाब्द से अनेक प्रकार चेतावनी थिला आभिमुख्य थिला
ସେଥିରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ମାତୃଭୂମି ଥିଲା, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ନାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ ନୂତନ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହେଲା, ଦେଖ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଯିଏ, ନବୀନ ସେନ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ନାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଜନଗଣ ମନ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି କରି ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ନାଇଁ। ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚନା କଲେ ନୂତନ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଲା, 1870 ମସିହା ବେଳକୁ ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ହେଲା ଆବିର୍ଭାବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ, 1870 ମସିହା ବେଳକୁ ନବଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ହେଲା ଆବିର୍ଭାବ। ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ 1888 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏବଂ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ମହାଶ୍ମଶାନ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହେଲା ନବଜନ୍ମ, ନୂଆ ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା କହଳ ଚହଳ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଭିତରୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଠେଇ ଦେବାର ସରକାରୀ ଆଦେଶମାନ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆବେଦନମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି 1869ରୁ 70 ମସିହା ଭିତରେ। ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରଣ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ବିଚରା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ହେଲା। ଏହି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସେଇ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଇ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ତରୁଣ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମାଜ ଓ ମାତୃଭୂମି ସଚେତନ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଚୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସମାଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଲେଖକମାନେ ରଚନା କଲେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିପାରିଥିଲା, ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି। ତେଣୁକରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ନବରୁଚି ଓ ନବଚେତନା ଦେଖାଦେଲା, ତାହା ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବର ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦି ପର୍ବ ତାହା ଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଲା। ଯଦିଓ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ନେଲା, ତଥାପି ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ତାହା ଔପନିବେଶିକ ମାନସିକତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଗଲା ଔପନିବେଶିକ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ। ମୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଔପନିବେଶିକ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ 1870 ମସିହା ପରଠାରୁ କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଗତି କରି ଆସିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ 1870 ମସିହା ପରଠାରୁ ତା ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ତାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନବକଳେବର। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଦେଶ ଯାଇ ସେଇ ଫଳ ଖାଇ।
ଏବଂ ଯେମିତି ପରିବେଶରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ସେମିତି ଆମର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ରୁଚିକୁ ଆମର ପସନ୍ଦକୁ ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏବଂ ଆମର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ନବକଳେବର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିପାରିବା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରଧାନ କବି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସବୁଜ ପର୍ବ, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଗତି ପର୍ବ, ଆଧୁନିକ ପର୍ବ, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ 6 ପର୍ବ ବା 6 ଯୁଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତାହା କ'ଣ? ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ, ସବୁଜ ପର୍ବ, ପ୍ରଗତି ପର୍ବ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ବ, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ। କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ। ରାଧାନାଥ ଯୁଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ସବୁଜ ପର୍ବ, ପ୍ରଗତି ପର୍ବ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ବ, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦି ପର୍ବ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦି ପର୍ବ 1870ରୁ 1920କୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। 1870ରୁ କେତେ 1920 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଯୁଗ ରହିଲା? ଯେଉଁଟାକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବା ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ରହିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଯୁଗର ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ। ବୁଝିଲା? ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ରହିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ 1909 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 1925 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ହେଲା ର ଆରମ୍ଭ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତଥାପି ରାଧାନାଥ ଯୁଗର କେତେକ କବି ଓ ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ଦେଇ ସବୁଜ ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲେ। ସେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର କେତେକ କବି ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ଦେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ସବୁଜ ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ 1848 ମସିହାରୁ 1908 ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ। 1848 ମସିହାରେ 1908 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1948 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1908 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ସମୂହର ପରିଦର୍ଶକ ହୋଇଥିଲେ। ନା ନାହିଁ? ସେ ଥିଲେ ଇଂରେଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗଳା ଆଦି ଭାଷାରେ ସୁପଣ୍ଡିତ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଲେଖି କଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚନା ହେଇଥିଲା? 1873 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ବିବେକୀ। ସେ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମନେ ରଖିଥିବ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? 1873 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚନା କରିଥିଲା। ଏବଂ ତା ବିବେକୀକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ କହିଲେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କହିଲେ? ସେ ହେଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ମଧ୍ୟ ବିବେକୀ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ରଚନା କଲେ ଇତାଲୀୟ ଯୁବା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1874 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇତାଲୀୟ ଯୁବା। ପରେ ଏକ ଗଳ୍ପ ଓ କେତୋଟି କବିତା। ତାପରେ କେତେକ ଗଳ୍ପ ଏବଂ କେତୋଟି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1885 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରୁ କ'ଣ କଲେ? 1885 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରୁ
କଥାବସ୍ତୁ ଚୟନ ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନିକ ପଟ୍ଟଭୂମି ସହିତ ତାହାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ନୂତନ ଗାଥା କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଟା ହେଲା କେଦାର ଗୌରୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଉଷା। ଉଷା କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଭାତ ନା ନାଇଁ, ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷା ଉଷା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ, ଅତି ମନୋରମ କାବ୍ୟଟି। ଯେତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ, ସେଭଳିଆ କାବ୍ୟଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗାଥା କାବ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? କେଦାର ଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ। ପଢ଼ିଥିଲି ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷାର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଗାଥା କାବ୍ୟ, 5ଟି ତାଙ୍କର ଗାଥା କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଦେଖ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିନିଅ ହେଲା। ଏହିସବୁ କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ଐତିହାସିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯେଉଁ ଏହିସବୁ କାବ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକକୁ ନେଇକି ରଚନା କଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ରଚନା କଲେ, ଐତିହାସିକ ମାନ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସରଞ୍ଜନା କଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଅତି ମନୋରମରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ରଚନା କଲେ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସରଞ୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ସଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ସଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରସ ସଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ। ଏହା ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ଅଛି। ଏହା ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ଏକ ସାର୍ଥକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ନା ନାଇଁ। ଏବଂ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରା। ଏହା ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟଟି। ଦରବାର ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଥିଲା। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସେଥିରେ ବୁଝିଥିଲି କବି ପରିଚୟରେ, ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷାରେ। ଦେଖ, ଦରବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଯାତି କେଶରୀ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ, ଉର୍ବଶୀ ଆଦି କେତେକ କାବ୍ୟ ସହିତ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଓ କେତେକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରୀତି, ଉତ୍କଳୀୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟବୋଧ, ବହି ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଦନା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରୂପ ଦେଲା। ତାହା ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ନାନା ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ନୈତିକତା ବୋଧ ଯୁଗପତ୍ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା। ଆମ କାହା ସାହିତ୍ୟରେ? କବିବର ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏବଂ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ କବି, ଗଦ୍ୟକାର, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଧାନାଥ ଯୁଗର କବି, ଯାହାକୁ ଗଦ୍ୟକାର, ଭକ୍ତ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ସେ 1853ରୁ 1912 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଧାମରେ ରହି ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1853 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଏବଂ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ନୈତିକତା ବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
से जो राजा राममोहन राय जो ब्राह्म धर्म प्रचार करते से ब्राह्म धर्म को से ग्रहण करते से अनुसार आदर्शवाद एवं नैतिकता बोध उपर से गुरुत्व देते उदार धर्म भाव तांको साहित्यर अंतस्वर उपनिषेदीय उपनिषेदीय अमृत दृष्टि तांको साहित्य को स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करिछि से मध्य शिक्षक स्कूल विभागर परिदर्शक होई थिले भक्त कवि मधुसूदन राय ताहले आमे ये ओडिया साहित्य कथा को आधुनिक ओडिया साहित्य कथा को आमे भाग भाग करी पढ़ेबा नले भिडियोटी बहुत बड़ हो जिवो एवं धैर्य सहकारे विषयटी बुझिबा ता सहित मने रखिबा इतिहास पाठ घुसा पाठ सबु बेले घुसिबाकू पड़िबो मसीहा को नाम को बारंबार न पढ़िले मने रहिबो नाही तेणु करिके बारंबार पढ़िबा एवं मने रखिबा भिडियोटे भल लगे सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो शेयर करिवो जय जगन्नाथ।